गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। फस्ट श्लोकम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौकः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेचाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौगः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेचाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। सेकेंड संगस्सस्तु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढादीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् संगस्तत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढादीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैक्षाक्षरमर्त्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर् गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहम् अतिरुज्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् वाक्यार्थश्वविचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कासु विरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतां हरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहम् अतिरुज्यतां भूतजनैर्वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् श्रुत्वादिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वात्वन्तं
स्वात्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णातिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं आच्यताम् औदासीन्यमपीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्थरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामत पर ब्रह्मात्मनास्तीयताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदितं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्थैश्लिक्ष्यताम् प्रारब्धं त्विह पूज्यतामत पर ब्रह्मात्मनासीयताम् ஃபர்ஸ்ட் உபதேசம் வேதோ நித்தியம் அதீயதாம் கேட்கப்படணும், அதாவது ஸ்ரவணம். அடுத்தது ததுதித்தம் கர்ம ஸ்வனுஷ்டீயதாம், அந்த வேதத்துல சொல்றத கேட்கறது மட்டும் போராது, அதுபடி நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். தேனேஷஸ்ய விதீயதாம் அபச்சிதிகி, தேன ஈஷஸ்ய, சோ ஈஸ்வரனுக்கு அபச்சிதிகி, அதாவது ஆராதனமா நம்மளோட கர்மாக்களே ஆராதனமா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். காமியே மதி தியஜ்யதாம், சோ அந்த பண்ற கர்மங்கள்ல ஒரு காமியம், ஒரு விருப்பப்பட்டு உள்ள ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா வச்சுட்டு பண்ணக்கூடாது. சோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சரண்டர் பாவத்துல பண்ணணும். இது நான் பண்றேன், இந்த செயலுக்காக பண்றேன், இது நீ பண்ண வைக்கிற நான் பண்றேன், அவ்வளவுதானே தவிர அதை மீறி இது இப்படி நடந்துடணும், இது நான் ஆசைப்படுறேன், இதை எதிர்பார்க்கிறேன், அந்த மாதிரி எதுவுமே ஹிடன் அஜெண்டா இருக்கக்கூடாது. அதுதான் காமியே மத்தி தியஜ்யதாம் அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்தது பாபவுக பரிதூயதாம், அதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்திருந்தோம். பாபவுக பரிதூயதாம் பவசுகே தோஷோனு சந்தீயதாம். சோ பாபவுக பரிதூயதாம் அப்படின்னா என்னன்னா, பாபங்கள், நம்ம பண்ற பாபங்கள் இந்த நிஷ்காமியமா பண்ண இந்த பாபங்கள் தானாவே விலகும். ஆனா அவர் என்ன சொல்றார், பாபங்கள் விலக்கப்படட்டும்ங்கிற. ஏன்னா நிஷ்காமியமா பண்ணினாதான் அது விலக்கப்படும், இல்லைன்னா அது விலக்கப்படவே படாது. எக்காரணம் கொண்டு நிஷ்காமியமா பண்ணலைன்னா இந்த பாவங்கள் நம்மளை விட்டு விலகவே விலகாது. ஏன்னா இந்த பாவங்கள்ங்கிறது என்னன்னா நம்மளோட எமோஷன்ஸ் தான் அவர் சொல்றார். காமக்ரோத லோப மத மாத்சரிய மோக, இதெல்லாம் தான் நம்மளோட பாபங்கள். ஏன்னா இதுதான் பாபத்தை செய்ய வைக்கிறது. இந்த எமோஷன்ஸ் தான் நம்மளை தூண்டுறது பாபம் செய்ய, இல்லையா? சோ இந்த பாபங்களை சம்பாதிச்சு நமக்கு கொடுக்கறதே இந்த 6 குணங்கள் தான். இது பேசிக்கா பிராதானியமா இருக்கக்கூடிய 6 குணங்கள். இதை தவிர நிறைய இருக்கு, வஞ்சகம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி குணங்கள் தான் நம்மள ஆத்மாவை சுத்தி ஒரு கவர மாதிரி இருக்கு, நம்மள எதிர்பார்க்க வைக்கிறது. ஏன்னா மதகா இருக்கு, நான்கிற ஒரு அகங்காரம். இந்த அகங்காரம் தான் எல்லாத்துக்குமே ரீசன். காமம், நீங்க நினைச்சு பாருங்க, நான் ஒண்ணு ஆசைப்படுறேன்னா என்ன, அது நான், எனக்கு வேணும், அது என்னோடுது அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் அந்த காமம் வருது. அது கிடைக்கலங்கிறச்சே அது குரோதமா மாறுறது. இல்லைன்னா இன்னொருத்தன் வச்சுட்டு இருக்கிறத பார்த்து நமக்கு பொறாம வருது. சோ ஏன்னா எனக்கு வேணும், எல்லாம் அந்த நாங்கிறத சுத்தி நடக்கிறது அகங்காரம். சோ இந்த அகங்காரம் தான் பேஸ். இந்த அகங்காரத்தை அழிக்கிறதுக்கு தான் நிஷ்காமியமா பண்ணணும். சோ நிஷ்காமியமா பண்ணதான் இந்த அகங்காரம் அழியும். இந்த அகங்காரம் அழிஞ்சாலே இந்த காமக்ரோதாதிகள் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா அதுதான் பேஸ். அதை வச்சுட்டு தானே நான், எனக்கு, என்னோடது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதுதான் இந்த காமக்ரோதங்கள் வருது, இல்லையா? சோ இதுதான் நம்மளை பாவம் செய்யவே தூண்டுறது அப்படிங்கிற. சோ இந்த 6 குணங்கள், இந்த எமோஷன்ஸ்னு சொல்றோமே, காமம், குரோதம், இதுக்கெல்லாம் எது மெயின் ரீசனா இருக்கு? ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே அந்த ரீசன், அந்த ரூட்டை தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணோம். வெறும் காமத்தை விடு, ஆசையை விட்டுரு, குரோதத்தை விட்டுரு அப்படின்னு சொன்னா எப்படி விடுறது? அதுக்கு ரூட்டை போய் எழுக்கணும். அதுக்கு காரணம் ராகத்வேஷங்கள். இந்த ராகமும் துவேஷமும் இருக்கு. ராகம்னா அட்டாச்மெண்ட், அதுக்கு
பிடிக்கல அப்படின்னா வெறுப்புங்கிறது தான் துவேஷம் இல்லையா? சோ இந்த ஆசைப்படுறது, நம்ம எது ஆசைப்படுறோமோ அது ராகம், அது அட்டாச்மெண்ட், அதுதான் காமம். இந்த காமம், அந்த நம்ம ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸ்பெக்டேஷன், அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் நடக்கல அப்படிங்கும் போதுதான் அது ஆக்சுவலா குரோதமா மாறுது இல்லையா? சோ அப்ப இந்த ராகம், அட்டாச்மெண்ட், ஆசை இது கிடைக்கலன்னா விருப்பத்திற்கு மாறா நடக்கும்போது துவேஷம் ஆயிடுது. சோ இந்த ராகத்வேஷங்களுக்கு உட்பட்டுதான் நம்மளோட கர்மா ஃபுல்லா பின்னி பிணைஞ்சு இருக்கிறதே இந்த ராகத்வேஷம் தான். அதனாலதான் கீதையில ராகத்வேஷத்தை பத்தி நிறைய சொல்றார் கிருஷ்ணர். ஏன்னா அதுதான் பேஸ், அதை வச்சுதான் இந்த காமக்ரோதங்கள் வருது. இந்த காமக்ரோதங்கள்னாலதான் பாபங்களை சம்பாதிக்கிறோம். இந்த பாபங்களை சம்பாதிக்கதான் அது நமக்கு ஸ்கிரீன் மாதிரி ஒரு நிஷ்காமியமா பண்ண விடாது. ஏன்னா நாங்கிற அகங்காரம் இருக்கும்போது ஒரு விருப்பத்தை நோக்கியே தான் நம்மளை பண்ண வைக்குமே தவிர நிஷ்காமியமா பண்ண வைக்காது இல்லையா? சோ எல்லாத்துக்கும் ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா இதுதான். சோ இந்த ராகத்வேஷங்கள், இந்த ராகத்வேஷங்களுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா அஞ்ஞானம். நம்மளை பத்தியே நமக்கு புரியாது. நம்ம சரீரம் உண்மைன்னு நினைச்சுக்கிறது, நம்ம மனசு உண்மைன்னு நினைச்சுக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்ஞானத்தோட ஒரு மாயையில சிக்கி இருக்கோமே, இதுதான் பேஸ். இதுதான் ராகத்வேஷங்களுக்கு காரணம். அதுதான் நம்மளோட ஒரு புத்தியவே கலங்க வைக்கிறது. அதனாலதான் நமக்கே தெரியல, தெரியாமதான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ காமக்ரோதங்களும் அதுதான் பாப்பங்கள்னு சொல்ற. அதை முதல்ல எடுக்கணும். ஏன்னா முதல்ல இது நமக்கு தான் கெடுதல் பண்ணும், அப்புறம் தான் மற்றவங்களுக்கு. இப்ப இந்த காமக்ரோதங்கள் மனசுல இருக்கும்போது ஒரு பொறாமையே மனசுல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நாம என்ன நினைப்போம், இன்னொருத்தரை பார்த்து தானே பொறாமப்படுறோம், எனக்கு என்ன வந்ததுன்னு. முதல்ல அது நம்மளதான் அழிக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அது யாரை நம்ம இந்த மிஷனை டார்கெட் பண்ணுவே தவிர முதல்ல அது நம்ம தான் டார்கெட் அதுக்கு. அதனாலதான் அதெல்லாம் எடுக்கணும். அதுக்குதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு இரும்பு வானல்ல ஆசிட் விட்டா முதல்ல அதைத்தான் அரிக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் அது வெளியில போய் அரிக்க போகுது. அது மாதிரி முதல்ல நம்மளதான் இந்த கெட்ட குணங்கள், இதைதான் ஆசுரி சம்பத்து இந்த கீதையில ஒரு சர்க்கம் ஃபுல்லா இந்த ஆசுரி சம்பத், தெய்வீக சம்பத்தை பத்தி சொல்லுவார். இந்த தெய்வீக சம்பத்துங்கிறது நல்ல குணங்கள். இதுவும் முதல்ல நமக்கு நல்லது செஞ்சுட்டுதான் மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்யும். அதனால இந்த நல்ல குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆசுரி சம்பத்தை நம்ம இல்லாம பண்ணணும். இப்ப இந்த காமக்ரோதங்களை இல்லாம பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வரும் நமக்கு, மத்த எல்லாருக்கும் வருதான்னு எனக்கு தெரியல. என்னன்னா, இந்த காமக்ரோதங்கள் நம்ம தான் சொல்றோம் நிஷ்காமியமா பண்றோம், எல்லாமே ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணமா பண்ணுறோம். அப்படிங்கும் போது நம்ம மனசுல வரும் தெரியுமா, எல்லாமே ஈஸ்வரன் தானே. அப்ப இந்த காமத்தை எனக்கு கொடுக்கறதும் ஈஸ்வரன் தானே, இந்த குரோதத்தை கொடுக்கறதும் ஈஸ்வரன் தானே, இந்த எனக்கு மத்தவா மேல ஒரு பொறாமையை கொடுக்கறதும் ஈஸ்வரன் தானே. அப்ப இது மட்டும் நானா, எல்லாமே அவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது மட்டும் நான் எப்படி ஆவேன், இதுவும் அவன் தான் ஈஸ்வரன் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு நம்ம அவன் மேல பிளேம் பண்ணுவோம். ஆனா அதுதான் கிடையாது. இந்த காமக்ரோதங்களுக்கு ரீசன் நம்ம தான். ஏன்னா இந்த காமக்ரோதங்கள்ங்கிறது ஒரு ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரன் சுதந்திரம் கொடுக்கறான். உனக்கு என்னென்ன வேதங்களை படிச்சாச்சு, சாஸ்திரங்களை படிச்சாச்சு, குரு ஆச்சாரியர்கள் பாஷ்யங்கள் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நீ எதை சூஸ் பண்றங்கிற சுதந்திரம் ஜீவனுக்கு தான் இருக்கு. ஜீவன் தான் சுதந்திரம், ஜீவன் தான் அதை செலக்ட் பண்றது. எனக்கு இது வேணுமோ இது வேண்டாம், காஃபி இருக்கு, டீ இருக்கு, பாதாம் மில்க் இருக்குன்னா நமக்கு எது வேணுமோ அதை தான் நம்ம சூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரிதான் இங்க எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நான் எதை சூஸ் பண்றேங்கிற பொறுத்து தான் இருக்கு. அந்த சுதந்திரம் எப்பவுமே ஜீவனுக்கு தான் இருக்கு. அதை ஈஸ்வரன் எடுத்துக்கிறது இல்லை, அது ஜீவன் கிட்ட விடுறான். அவன் படைப்புகளை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறான். ஃபுல்லா இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ் அவன் படைக்கிறான். அதுலதான் ஆச்சாரியர்கள் ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே வரா. சோ அந்த ஆச்சாரியர்கள் மூலமா நமக்கு நிறைய நூல்கள் படிக்கிறதுக்கு வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள், பாஷ்யங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறான். ஆனா அந்த ஜீவன் அதை யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தியையும் அவனுக்கு கொடுக்குறான். ஆனா யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா இல்லையாங்கிறத அவன் சாட்சியா நின்று பாக்குறான். நீ யூஸ் பண்ணிக்கிறியா இல்லையா நான் பாக்குறேன், அவ்வளவுதானே செய்வானே தவிர இந்த காமக்ரோதங்களுக்கு அவன் ரீசன் கிடையாது. கைவல்ய நவநீதம், கைவல்ய நவநீதத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கு, அது தமிழ் டெக்ஸ்ட் தான். அது ஃபுல்லா வேதாந்தம். அதுல ஒரு பாட்டு வருது, நான் அதை சொல்றேன். ரெண்டு பாட்டு இதை பத்தி வருது. அப்புறம் 71, அதாவது 2 சாப்டர் இருக்கு அதுல. தத்துவ விளக்கப்படலம் ஒண்ணு, இன்னொன்னு சந்தேக தெளிதல் படலம். இந்த சந்தேகம் தெளிதல் யாருக்காவது தெரிஞ்சா நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம். சந்தேகம் தெளிதல் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப டஃபா இருக்கும், அதுக்கு ஆன்சர் பண்ற ஆச்சாரியர். அதுதான் சந்தேகம் தெளிதல் படலம். அதுல 55வது பாட்டு,
அதுல சொல்றார், திகழ்ந்த ஈசனார் சிருஷ்டியும் ஜீவனார் சிருஷ்டியும் வெவ்வேறு, ஜகந்தனில் பொது சராசர பொருள் எல்லாம் ஈசனார் சிருஷ்டிகள், அகந்தையாம் அபிமானங்கள் கோபங்கள் ஆசைகள் இவையெல்லாம் இகழ்ந்த ஜீவனார் சிருஷ்டிகள் ஆகும் கால் ஈசனார் செயலன்றே அப்படின்னு சொல்றார். சோ திகழ்ந்த ஈசனார் சிருஷ்டி, இந்த சுத்த பிரம்மம்னு சொல்றோமே, அந்த பிரம்மம் படைக்கிறது ஈஸ்வரன் உலகத்தை படைக்கிறான். அந்த ஈஸ்வரனோட படைப்பு சிருஷ்டியும் ஜீவனார் சிருஷ்டி, இந்த ஜீவன் ஒரு சிருஷ்டிய கிரியேட் பண்றது. இந்த ஜீவனோட சிருஷ்டி இந்த ஈஸ்வரனோட சிருஷ்டி ரெண்டும் வெவ்வேறு, ரெண்டும் வேற. ஜகந்தனில் பொது சராசர பொருள் எல்லாம், இந்த ஜகத்துல இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சராசர பொருள்கள், சரம் அச்சரம், அசையும் அசையா பொருள்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த என்ன சொல்றது, உயிரற்ற பொருள்கள் உயிருள்ள பொருள்கள், அதாவது பூத்தங்கள், அதுக்கப்புறம் ஜடங்கள். சோ இது எல்லாத்தையும் அவன் படைக்கிறான். இந்த பொருள்கள் அனைத்தும் ஈசனார் சிருஷ்டிகள், இதெல்லாம் ஈசனோட சிருஷ்டி. ஆனா அகந்தையாம் அபிமானங்கள் கோபங்கள் ஆசைகள் இவையெல்லாம், ஆனா அகங்காரம் இருக்கே, நான்கிற ஒரு அகங்காரம், அந்த அகங்காரம் அதாவது என்னன்னா, அகந்தைன்னா ஆக்சுவலா அகங்காரம்னா திமிரு அப்படி எடுத்துக்க கூடாது. என்ன எடுத்துக்கணும்னா, உடல் வேற நான் வேறங்கிற ஒரு அறிவு இல்லாம, அதுதான் நான் தான் உடல், நான் தான் மனசு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான்ல, அந்த அகங்காரம். சோ அதனால ஒரு பாசம் வருது இல்லையா, நம்ம குழந்தைகிட்ட பாசமோ, ரிலேட்டிவ்ஸ்ட பாசமோ, எதிராவது பொருட்கள்கிட்ட பாசமோ, இதெல்லாம் அந்த நான்கிற அகங்காரம் இருக்கிறதுனாலதான். சோ அந்த அகந்தையாம் அபிமானங்கள், அதனால வரக்கூடிய அபிமானங்கள் கோபங்கள் ஆசைகள் இவையெல்லாம் இகழ்ந்த சீவனார் சிருஷ்டிகள் ஆகும். இந்த இகழ்ந்தனா பெரியோர்களால் இகழப்படும் இந்த ஜீவ சிருஷ்டிகள், இதுதான் ஈசனை தவிர ஈசனார் செயல் என்றே, இது ஈசனோட செயல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. இது அடுத்த பாட்டுல மூவராம் பரன் சிருஷ்டிகள் உயிர்களுக்கெல்லாம் முக்தி சாதனமாகும், ஜீவனார் செய்யும் சிருஷ்டிகள் தங்களை செழிப்பிக்கும் பிணியாகும், தாவராதிகள் நசிந்திடில் ஒருவருக்கும் ஜனனங்கள் நசியாவாம், கோபமாதிகள் நசிந்திடில் மந்தமாம் கொடும் பிறவிகள் போமே அப்படிங்கிற. மூவராம் பரன் சிருஷ்டிகள், மும்மூர்த்தி ஆன அந்த ஈஸ்வரனோட படைப்பு இருக்கே சிருஷ்டி, உயிர்களுக்கெல்லாம் முக்தி சாதனம். இந்த சிருஷ்டினா ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் முக்திக்கான சாதனமே சிருஷ்டி தான். அதனாலதான் இந்த சிருஷ்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சிருஷ்டி மாயாதான், ஆனா அது நமக்கு ஹெல்ப் பண்றது. அதை வச்சுட்டுதான் நம்ம அந்த மாயால தானே இதை படிக்கிறோம் இல்லையா, இதை படிக்கிறோம், ஒரு ஞானம் வருது. இதெல்லாம் எங்க நடக்கிறது, இந்த மாயால தான் நடக்கிறது. இதுதான் விக்ஷேப சக்தின்னு சொல்லுவோம். விக்ஷேப சக்தி, இன்னொன்னு அறியாமை, இக்னரன்ஸ், ரெண்டு இருக்கு. சோ இந்த விக்ஷேபம் அறியாமை, இந்த விக்ஷேப சக்தி ஆக்சுவலா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா இந்த அறியாமைய போக்குறதுக்கு, அறியாமை தான் ரொம்ப கொள்ளாது அப்படின்ற இதுவே வரும் கைவல்ல வரையதுல. ஏன்னா இந்த அறியாமை தான் ரொம்ப பேஸ் ரூட் நம்மளோட பிறவிக்கு. ஆனா இந்த விக்ஷேப சக்தி இருக்கே, விக்ஷேபம்னா இந்த சிருஷ்டி, இந்த சிருஷ்டி மாயையா இருந்தா கூட நம்ம இதுல கடை தேர்றதுக்கு இதைத்தான் யூஸ் பண்ணியானோம். இங்கதான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், இங்கதான் நாலேஜ் கிடைக்கிறது, இதை வச்சுதான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், கடை தேரணும். அதனால எப்பவுமே இந்த சிருஷ்டி இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஈவன் தோ இட் இஸ் மாயா. ஓகே, அதுதான் அவர் சொல்றார், உயிர்களுக்கெல்லாம் முக்தி தரும் சாதனம் ஆகும், ஜீவனார் செய்யும் சிருஷ்டிகள் தங்களை செழிப்பிக்கும் பிணியாகும். இந்த ஜீவனார் செய்யற சிருஷ்டி இருக்கே, இந்த காமக்ரோதங்கள் தான் அவன் செய்யற சிருஷ்டி. அதுதான் சொல்றார், இந்த சிருஷ்டிகள் இதெல்லாம் மன கற்பனையில வரக்கூடியது. இந்த சிருஷ்டிகள் எல்லாம் இந்த பிறவி இருக்கே அவர்களை பிறப்பிக்கும், பிறவிய கொடுக்கக்கூடிய பந்த ஹேத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்ற. தாவராதிகள் நசிந்திடில், இந்த ஜீவனோட ஈஸ்வரனோட சிருஷ்டியில இருக்கக்கூடிய தாவரங்களோ இதெல்லாம் அழிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோ, நசிந்திடில் என்ன ஆகுமா, ஒருவருக்கும் ஜனனங்கள் நசியாவாம். சரி, சிருஷ்டியே முடிஞ்சிருது, பிரளயமே வருது அப்படின்னா அப்ப அந்த ஜீவன்களுக்கெல்லாம் முக்தி ஆயிடுமான்னு கேட்டா கிடையாது. எல்லாம் போய் அந்த இதுல மாயால ஒட்டி, அந்த பிரம்மத்துல ஒட்டின்னு இருக்கு. திரும்ப பிறவி படைப்பு வரைச்சே எல்லா ஜீவன்கள் தனித்தனியா வந்துதான் ஆகணும், கடை தேர்றது இங்கதான் ஆகணும், விக்ஷேப சக்தியில தான். அதனால பிரளயம் வந்துட்டுன்னா எல்லாருக்கும் முக்தி கிடையாது. அதுதான் அவர் சொல்றார், முக்திங்கிறது ஒருவருக்கும் ஜனனங்கள் நசியாது. தாவராதிகள் எல்லாம் அழிச்சிடுறான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஆனா ஜனனங்கள் நசியாது, கோபமாதிகள் நசிந்திடில், எப்போ அவனுக்கு அந்த முக்திங்கிறதுனா கோபமாதிகள் நசிது, இந்த காமக்ரோதங்கள் இருக்கே இது நசியும் போதுதான் பந்தமாம் கொடும் பிறவிகள் போவே. இந்த கொடும் பிறவி இருக்கே, பிறவி இறப்பு பிறப்பு இருக்கே, அது போகுமா. எப்ப போகும்,
இந்த காமக்ரோதங்களை அழிக்கும் போதுதான் போகும். இதை யார் அழிக்கணும்? ஜீவன் தான் அழிக்கணும். ஜீவனோட முயற்சி. ஏன்னா ஜீவனோட படைப்பு தான் இது. ஜீவன் சுதந்திரன். இந்த தாவரங்கள், இந்த மத்த ஜெகத்தோட உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் இந்த பொது படைப்புன்னு இருக்கே, அதுதான் ஈஸ்வரன் படைக்கிறது. இந்த உடலை கொடுக்கறது எல்லாம் பஞ்சபூதங்கள்ல இருந்து சரீரம் வருது, அதெல்லாம் ஓகே. ஆனா இந்த ஜீவன் சுதந்திரன். இந்த ஜீவன் தான் முயற்சி பண்ணணும். அப்ப இவனை சுத்தி இருக்கிற இந்த காமக்ரோதங்களை இவன் தான் படைக்கிறான். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு காமமா இருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு இருக்கிறது இல்லை. இது பொது படைப்பு கிடையாது இல்லையா? எனக்கு ஒண்ணு டிசைர் இருக்குன்னா இதே டிசைர் தான் எல்லாருக்கும் இருக்கா? இல்ல. எனக்கு சில இதுல குரோதம் வருதுன்னா அதே குரோதம் தான் எல்லாருக்கும் அதே ரீசனா இருக்காங்க? இல்ல. சோ காமக்ரோதங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃபர் ஆகுது. ஏன் டிஃபர் ஆகுது? அந்தந்த மனசை பொறுத்து. சோ மனசோட கற்பனைங்கிற அதை போக்கணும்னா அந்த ராகத்வேஷங்கள், அந்த காமக்ரோதாதிகளை போக்கினாதான் உங்களுக்கு முக்தியே தவிர பிரளயமே போனா கூட முக்தி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றேன். சோ அதனால வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பாப்பவுக பரிதூயதாம். ஏன்னா இந்த காமக்ரோதங்களை அழிக்கணும். ராகத்வேஷங்கள் தான் ரீசன். அதை முதல்ல அழிக்கணும். அதுக்கு எது ரீசன்னா அறியாமை. இந்த அறியாமையை போக்கினாதான் ராகத்வேஷமே போகும். அட்டாச்மெண்ட் அந்த வெறுப்பு இருக்கே, வெறுப்பு அது போகும். அது போனாதான் இந்த காமக்ரோதங்களே போகும் இல்லையா? வெறுப்புனாலதானே ஒரு குரோதம் வருது. சோ அது பொறாமை வருது. எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கு. சோ அதனால மெயினா நம்மளோட பாப்பங்களை ஒழிக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு? நமக்கு தானே தவிர இதெல்லாம் ஈஸ்வரன் பார்த்துப்பான். அவன் தானே. அப்படி சப்போஸ் ஓகே அப்படியே அவன் தான் எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க. அவன் தான் எல்லாம்னு நான் நினைக்கிறேன், எல்லாமே எனக்கு அவன் தான் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நித்திய பாவம் வந்திருக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் தான் எல்லாம்னு நினைக்கும் போது இந்த காமக்ரோதங்களே இருக்காது, இந்த ராகத்வேஷமே இருக்காது இல்லையா? அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தா அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம ரெண்டு கட்டானா நடுவுல இருக்கோம். சில இடத்துல ஈஸ்வரனை எடுத்துக்கிறோம், சில இடத்துல நம்மளோட காமக்ரோதங்களை அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். அப்படி இல்லை. அது சரணாகதி கிடையாது. சரணாகதினா டோட்டல் சரண்டர். அவன் தான் எல்லாம்னா அவன் தான் எல்லாங்கும் போது இந்த காமக்ரோதங்கள் அழிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? சோ அதனால இதை ஈஸ்வரன் மேல பழிய போடக்கூடாது. இதுக்கு பொறுப்பு ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஜீவன். சோ ஜீவனோட முன்னேற்றம்ங்கிறது இந்த காமக்ரோதங்கள் அழிஞ்சாதான் முன்னேற்றம். அது எப்படி வரும்னா நிஷ்காமியமா பண்ணதான் இந்த காமக்ரோதங்கள். ஏன்னா நான்கிற அகங்காரமே இருக்காது. சோ அகங்காரத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற இந்த காமக்ரோதங்கள் இருக்காது. சோ அதான் அவர் சொல்றார். சோ அதனால இந்த தெய்வீ சம்பத்தை வளர்க்கணும், இந்த ஆசுரி சம்பத்தை நம்ம அழிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம நிஷ்காமியமா பண்ணவே தெய்வீ சம்பத்து வர ஆரம்பிச்சிடும். சோ காமக்ரோதாதிகளுக்கு பொறுப்பு நாம தான், ஈஸ்வரன் கிடையாது. இதுதான் அவர் ரொம்ப தெளிவா இதுல சொல்றார். இன்னொரு பாட்டு கூட உண்டு, 71 நினைக்கிறேன். அதுலயும் இதை பத்தி ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். சோ அதனால இது காமக்ரோதங்களுக்கு பாப்பங்களுக்கு பொறுப்பு நம்ம தான். ஈஸ்வரன் மேல பழி போடவே கூடாது. எப்படி விளக்குறது அப்படின்னு கேட்டா ஈஸ்வரனோட ஆராதனமா பண்ணணும், நிஷ்காமியமா பண்ணணும். அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உடனே வந்துருமான்னா உடனேலாம் வராது. மெதுவாதான் சித்தம் சுத்திகரணமாகும். அப்போ பாபங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் விலகும். விலக விவேகம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ அந்த பலன்கிற அந்த ஃப்ரூட் மேல நம்ம புத்தி போகாது. அந்த மதிஹி தியஜ்யதாம்னு சொன்னாரே, அந்த ஸ்டேஜ் வரும். சோ அந்த ஆசை பலன்ல போய் நம்ம புத்தி போய் படாது, அதை விட்டுடுவோம். சோ மனசு தெளிவாகும். அப்போ நித்தியம் எது, தர்மம் எது, அதர்மம் எது, சத்தியம் எது, அசத்தியம் எது, எது ஆத்மா எது அனாத்மா அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு தெளிவா வரும். அதான் சுத்திகரணம். சோ இந்த பாப கர்மங்களை கண்டிப்பா நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் வந்துடும். அதை பண்ணவே மாட்டோம். சோ புண்ணிய கர்மங்களை பண்ணி இந்த பாப கர்மங்களை நம்ம குறைப்போம். இதுதான் அவர் சொல்றார், பாப்பவுக பரிதூயதாம் அப்படின்னு. அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா பவசுகே தோஷகா அனுசந்தீயதாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த பவசுகம் அப்படின்னா என்னது? சம்சாரம். இந்த உலகம் இருக்கே, ஈஸ்வரனோட படைப்பு. இந்த ஈஸ்வரனோட படைப்புல நம்ம ரொம்ப ஒரு சுகம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா வைராக்கியம் வராது இல்லையா? சுகம் இல்லை, இது சுகம் கொடுக்காதுன்னு நினைக்கும் போதுதான் வைராக்கியம் வரும். இந்த உலகத்துல வாழணும் நல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஓகே, அப்படி எடுத்துக்கணும். இது ரொம்ப சுகம் கொடுக்கறது, இது போக பூமியா இருக்கு, எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஆனா அப்படி கிடையாது. நமக்கு ஒரு சாதகனுக்கு அப்படி கிடையாது. அதனால நம்ம முக்திக்கு வர்றதுனால இதுல உள்ள தோஷங்களை தான் நாம பார்க்கணும். தோஷகா அனுசந்தீயதாம் அப்படின்னு சொல்ற. சோ சம்சாரம், அதாவது பவஸ்கம், பவன்னா சம்சாரம். இந்த சம்சாரம் கொடுக்கிற ஒரு இன்பம், அந்த இன்பத்துல
தோஷமானது தொடர்ந்து வந்து நினைக்கப்படட்டும்ங்கிற அனுசந்தானம்னா திருப்பி 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 நினைக்கிறது. சோ திருப்பி திருப்பி அதை நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு தோஷங்களை. ஏன்னா இந்த இன்பம் இருக்கே, இந்த சம்சாரம் கொடுக்கிற இன்பத்துல நம்ம குறைய பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். குறைய பார்க்க தான் நமக்கு வந்து விவேகமே வளரும், ஒரு ஞானமே வரும். ஓ ஓகே, இதுல நிறைய தோஷங்கள் இருக்கு அப்படிங்கும் போதுதான் நம்ம அதுல ரொம்ப வந்து மதிஹி தியஜதாங்கிற இதுக்கே நம்ம வருவோம். சோ குறைகளை பார்க்கணும், அப்பதான் நம்ம விசாரம் பண்றதுக்கே வருவோம். சோ விசாரம் பண்றவரை இந்த ஜெகத்து வந்து ரொம்ப ரமணீயமா தான் இருக்கும். விசாரம் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, நிச்சயமா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் ஞானம்ங்கிறது சான்ஸே கிடையாது. அதனால விசாரம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். விசாரம் அது போன கிளாஸ்ல கூட கேட்டுட்டு இருந்தா இல்லையா நம்ம ஜீவர் வந்து நான் இது பண்றேன், நிறைய தான தர்மங்கள் பண்றேன், ஆசிரமங்களுக்கு பண்றேன், அப்ப எனக்கு முக்தி வராதான்னு கேட்டேன். கண்டிப்பா அதை பத்தி பின்னாடி டீட்டெயிலா பார்ப்போம். கண்டிப்பா அது நல்லதுதான், யாருமே நல்லது இல்லைன்னு சொல்லல. அப்படியே அதை வந்து நிஷ்காமியமா ஒரு கர்மயோகமா பண்ணினாலும் அது வந்து சுத்தீகரணத்துக்கு மனசுத்திக்கு ரீசனா இருக்குமே தவிர, ஞானம் வந்து முக்தி வரணும்னா விசாரம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கைவல்ய நவநீதத்துல நிறைய பாட்டுல சொல்றார், விசாரம் இஸ் வெரி வெரி, விசாரம் இல்லாம உங்களுக்கு முக்திங்கிறதே கிடையாது. அப்ப விசாரம் பண்றதுக்கு மனசுத்திக்கு நீங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம். தான தர்மங்கள் ஆசிரமங்களை போய் பண்றது எல்லாமே நிஷ்காமியமாவோ கர்மயோகமாவோ நான் பண்றேன்னு சொல்றது எல்லாம் ஓகே குட். ஆனால் அது மனசுத்தி வரைக்கும் கொண்டு விடும். விசாரம் பண்ணியே ஆனும். விசாரம் பண்ணினாதான் ஞானமே. அதுவும் நிறைய பாட்டுல சொல்லுவேன், நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். சோ அதுக்குதான் நான் சொன்னேன், அது தேவைதான், ஆனா மனசுத்தி வரைக்கும் தான்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் விசாரம் வேணும். அப்ப விசாரத்துக்கு நமக்கு டைம் வேணுமே. விசாரங்கிறது ஈஸி கிடையாது, ரொம்ப உள்ள நோக்கி போகணும். அப்ப விசாரத்துக்கு டைம் போடும்போது நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சுன்னா தான் உள்ள போக முடியும். ஆனா நீங்க பாக்கலாம், இப்ப நிறைய சன்னியாசிகள் வந்து ஈவன் தோ தே ஆர் ரியலைஸ்ட் தே ஆர் டூயிங் திஸ், இது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆசிரமங்களுக்கு போறது, அன்னதானம் கொடுக்கறது எல்லாம் நிறைய பேர் பண்றா. ஆனா அவெல்லாம் ரியலைஸ் ஆகியிருப்பா. ஓகே, அப்ப நிஷ்காமியமா பண்றேன், இது மட்டும் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு விலகி நின்று பார்க்க முடியும், பாக்குறா. நமக்கு விலகி நின்று பார்க்க முடியும், பார்க்கலாம், நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட விசாரம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். விசாரத்துக்கு டைம் வேணுமே. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன், இது நல்லதுதான், நம்ம பின்னாடி இதை பத்தி பார்ப்போம். சோ விசாரம் பண்றவரை ஜகத்து ரமணீயமா இருக்கும், அந்த சைக்கிள் தொடர்ந்துதான் இருக்கும். அதனாலதான் தோஷத்தை பார்க்கணும். அதுதான் இவர் கீதையில சொல்றாரு இல்லையா, ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானு தர்சனம். சோ அதுதான் தோஷங்களை பார்க்கணும். பார்க்கதான் வைராக்கியமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். சோ சம்சாரத்துல இருக்கிற பாசிட்டிவ பார்க்க கூடாது. பாசிட்டிவ் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஓகே, இந்த பூமியில இருக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஆனா நமக்கு இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்த்துட்டோம், சம்சாரத்துலதான் இருந்தோம், தோஷங்களை பார்க்காம தான் இருந்தோம். ஆனா நம்ம மனசுக்கு ஏதாவது நிறைவு வந்துருதா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. சரி இனிமே நிறைக்குமா அப்படின்னு கேட்டாலும் நிறைக்காது. ஸோ என்னோட உண்மையான அந்த ஒரு 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 வேக்கம் இருக்கே, ஒரு காலி இடம் மனசுல இருந்துட்டே இருக்கே, ஒரு குறை இருந்துட்டே இருக்கே, அதை எது நிறைக்கும் அப்படின்னா நிச்சயமா கண்டிப்பா பவசுகம் நிறைக்காது. அப்போ என்னது நிறைக்கும் அப்படின்னா அததான் சொல்றார், ஆத்மேஜா நிவசியதா. சோ இந்த ஆத்ம இச்சா இருக்கே, சோ மத்ததுல ஆசை வச்சாச்சு, நிறைய அடி வாங்கிட்டோம், தெரியுது அது நிலை இல்லைங்கிறது தெரியுது. அப்ப நான் எதுல ஆசை வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா ஆத்ம இச்சா. சோ ஆத்மால நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், ஆத்மால வந்து இச்சை வரணும். அது ஆசை வேண்டாமான்னு கேட்டா ஆசை வேண்டாம், ஆனா ஆத்மால ஆசை வரணும். ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுல, ஆத்ம புத்தி வளர்றதுல கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு ஆசைங்கிறது இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம முன்னுக்கு போக முடியும். இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே அந்த ஆசை கூட இல்லைன்னா என்ன பண்றது, அப்படியே இப்போ அவ்வளவுதான், இதுவும் வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம் அப்படி இல்லை. ஆசையை மாத்தணும், ஆசை வேணும், பட் முக்தியை நோக்கி அந்த ஆசை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதுதான் ஆத்மேச்சா விவசியத்தான். சோ இதுக்கு வந்து முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படட்டும் அப்படின்னு சொல்லுறாரு. சோ ஆசையை விடணும்னு சொல்லல, அந்த ஆசையை வந்து முக்திக்கு மேல திருப்பு மாத்திக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த ஆசை, நம்ம முக்தியில வைக்கிற ஆசை வந்து உங்களுக்கு மத்த ஆசைகளை குறைக்கும். இதுல ஆசை வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா மத்ததெல்லாம் நமக்கு மாயையா தான் தெரியும், அது என்ன பெரிய பிரமாதம்னு தோணி போயிடும். அதனால இந்த ஆசை வளர வளர நமக்கு மத்ததுல ஆசை குறையும். அதுதான் அவர் சொல்றார். சோ என்ன ஆசை, ஆத்மாச்சான்னா உண்மையை அறிய, அந்த தத்துவத்தை அறிஞ்சுக்கணும், இறை சக்தி அடையணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கணும். அதுதான் நம்மளை முன்னுக்கு கொண்டு போகுமே தவிர
இந்த பவசுகத்துல உள்ள இதுல போயிட்டோம்னா அது பெரிய சுழல். அந்த கடல்ல ஒரு சுழல் வந்தா அதுல இருந்து எப்படி வீழறது, அந்த மாதிரி ஒரு சுழல் தான் இந்த பவசுகம்ங்கிறது. சோ அதுல மாட்டிக்க கூடாது. அதுதான் சொல்றாரு, ஆசை வச்சுக்கோ ஆனா அதுல வைக்காத, இதுல வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. இது இச்சாங்கிறதையே நம்ம ஒரு சக்தியா சொல்லுவோம். இச்சா சக்தி, ஞான சக்தி, கிரியா சக்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம், கேள்விப்பட்டிருப்பேன். சோ இந்த இச்சா சக்திங்கிறது எப்பவுமே வளர்ந்துட்டே தான் இருக்கும். எப்போ அந்த இச்சா சக்தி முடிவடையும் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ஈஸ்வரன் மேல நம்ம ஆசை வைக்கும் போதுதான் அது நிறைவேறும். நீங்க நிறைய பார்த்துருக்கலாம், இந்த நாயன்மார்களோ இல்ல ஆழ்வார்களோ அந்த ஈஸ்வரன் மேல ஒரு ஆசை வச்சுதான் நிறைய பாசுரங்கள் பாடியிருப்பா. பார்த்துருக்கலாம் நீங்க. ஆண்டாளோட நாச்சியார் திருமணி இதெல்லாம் ஈஸ்வரன் மேல ரொம்ப பெரிய காதல். ஆனா அந்த காதல் உலகம் மேல இருந்தாதான் தப்பு, ஆனா ஈஸ்வரன் மேல இருக்கிறது அக்செப்டட். ஏன்னா அது முக்திக்கு நம்மளை கொண்டு போகும். அதனால சோ அந்த ஈஸ்வரன் தான் சத்தியம். அதை நோக்கி நம்ம வைக்கிற ஆசை நம்மள முக்திக்கு நோக்கி நம்மளை கொண்டு போகும். அதுக்கு ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம் இதெல்லாம் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? சோ அங்க இச்சா வரணும். நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு இச்சா வரணும், மனநத்துக்கு இச்சா வரணும், ஸ்ரவணத்துக்கு இச்சா வரணும். அதனால இச்சா வேணும், அதை எப்படி மாத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது நிஜகிருஹாத் தூர்ணம் வினிர்கம் யதாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த இப்போ ஓரளவு நமக்கு ஞானம் வந்துருக்கு, ஃபுல்லா ஞானம் வந்துருச்சுன்னு இல்லை, அட்லீஸ்ட் இந்த உலக பொருட்கள்லாம் ஒரு அனித்தியம், அது சுகத்தை கொடுக்காது, வைராகியம் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் நமக்கு வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி நாலேஜ் வந்தப்புறம் நிஜகிரகாத்து தூர்ணம், உன்னோட வீட்டுல இருந்து சீக்கிரமா நீ வினிர்கம்யதாம் வெள்ள போயிடு அப்படின்னு சொல்ற. ஏன்னா இங்கே குடும்பத்திலேயே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது இந்த நம்ம பண்ணின பயிற்சி, கேட்ட ஞானம் எல்லாமே என்ன ஆயிடும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இங்க இருந்தா பற்று இருந்துட்டே தானே இருக்கும். நம்ம ஜென்ரேஷன் செட்டில் ஆயிட்டா கூட அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல ஒரு பற்று வருது, ஏதோ ஒரு பற்று, ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். சரி, உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ்னு எப்ப தெரியும்னா, நீங்க ஆத்மச்ச இருந்தாதான் இதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸா தெரியும். உங்களுக்கு பவசுகத்துல நீங்க ஆசை வச்சுட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் நல்லாவே தான் இருக்கும் இல்லையா? நம்மளோட பாவம் எப்படி மாறுறதுங்கிறத பொறுத்துதான். அப்ப நம்மளுக்கு இதுக்கு நோக்கி போகணும்னா we need time first இல்லையா? அந்த டைம் நம்ம இதை நோக்கி திருப்பாம நம்ம இன்னும் அடுத்த ஜெனரேஷனை பார்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா மனுஷ சரீரம்ங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப அபூர்வம். அதுவும் இந்திரியங்களோட நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாம் குறையில்லாம அவயவங்கள் இருக்கிறதுங்கிறதே பெரிய விஷயம். சோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணுமே தவிர அதுக்குதான் வந்திருக்கோம் இல்லையா? எந்த ஒரு மனுஷ ஜென்மமே எதுக்காக, முக்திக்காக தான் வருது. ஆனா இங்க வந்த இடத்துல எல்லாம் மறந்து போயிடுது. சூழ்நிலைகள், குடும்பம் இப்படி வந்ததுனால நமக்கு மறந்து போய் நம்ம வேற எதையோ தேடிட்டு இருக்கோமே தவிர கண்டிப்பா வந்த ரீசன் வேற. அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு, இது தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீ உன்னோட வீட்டுல இருந்து நீ கிளம்பு சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்ற. சோ எல்லாராலையும் அப்படி கிளம்ப முடியுமான்னு கேட்டா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இல்லையா? எப்படி கிளம்புறது? கிளம்புன்னா ஜென்ஸ் வேணா சன்னியாசம் வாங்கிக்கலாம், அதுக்கு இருக்கு. பட் லேடிஸ் எங்க போய் சன்னியாசம் வாங்குறது, எங்க போறது, எந்த ஆசிரமத்துக்கு போறது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும்ல. சோ அதுக்குதான் அது இன்னொன்னு எடுக்கணும். நிஜ கிரகம் அப்படின்னா என்னன்னா, நிஜனாலே சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன அர்த்தம்னா ஸ்வசிய, தன்னோட அப்படின்னு அர்த்தம். சோ நிஜ கிரகாத்து, தன்னோட வீடு. வீடுங்கிறது இந்த சரீரம். சோ இந்த சரீரத்துல இருந்து சீக்கிரம் வெள்ளவா அப்படின்னா அர்த்தம், உயிரை விடுன்னு அர்த்தம் இல்ல. இந்த சரீரத்தோட அந்த ஒட்டுதல் இருக்கே, அந்த ஒரு பந்தம் இருக்கே, சரீரம் தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கோமே, அதுல இருந்து வெளில வந்துரு, நீ சரீரம் கிடையாது அப்படிங்கறதுதான் அவர் மீன் பண்றார். சோ உன்னோட வீடு, அந்த உடல்ங்கிற வீடு இருக்கே, அதை நீ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்ல வர. ஏன்னா சரீரம்ங்கிறது உங்களுக்கு தேவை, கண்டிப்பா தேவை. ஏன்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கோ நமக்கு ஒரு ஆரோக்கியமா இருந்தா தானே இங்க மைண்டே போகும் இல்லையா? உடல்ல ஒரு வேதனையோ ஏதோ இருக்கும் போது கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா அங்கதான் போகும். அதனால சரீரத்தை நல்லா பாத்துக்க வேண்டியதுதான். ஆனா அதையே பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது. நமக்கு அது இருக்கிறதே இங்க எஃபர்ட் போடுறதுக்கு தான். சரீரம்னு ஒண்ணு இருக்கிறதே நம்ம முக்திக்கு அதை யூஸ் பண்றதுக்கு தான் சரீரமே தவிர சரீரம் டெஸ்டினேஷன் கிடையாது. அது என்னைக்குனாலும் நம்மளை விட்டு போயிடும். அதனால அது இருக்கிற வரைக்கும் அதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதனால சரீரத்தை கொஞ்சம் காப்பாத்திக்கணும், கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்தங்களா பாத்துக்கணும். ஏன்னா அது இந்த சுவர் இருந்தாதான் சித்திரம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி இந்த சுவர்னு இருந்தாதான் நம்ம இந்த ஆத்மாங்கிற ஒரு சித்திரத்தை வரைய முடியும், அதை போய் ரீச் பண்ண முடியும். அதுக்கு சரீரம் வேணும். ஆனா அவர் மீன் பண்றது அதுல உள்ள ஆசை, அதுல உள்ள ஒரு அட்டாச்மெண்ட்,
அதுதான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கோமே, அந்த நிஜ கிரகாத்து தூர்ணம் விநிர்கமியம், சீக்கிரம் வெளில வந்துரு அப்படின்னு அவர் சொல்ற. இது அந்த காலமா இருந்தா நீங்க சன்னியாசம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ ஜெயின் சேவாலாம் ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் டேக் சன்னியாசம். அது இந்த ஆசிரமத்துல இருப்பா ஃபர்ஸ்ட் வானப்பிரஸ்தத்துல கொஞ்சம் ஓரளவு அந்த ஸ்டாமினா வரணும்ல. திடீர்னு போய் சன்னியாசம் எல்லாம் வாங்க முடியாது, ஏன்னா அங்க போயாச்சுன்னா திருப்பி வர முடியாது. அதனாலதான் சன்னியாசம் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி யாருக்கு கொடுக்கலாம்னு யோசிச்சுதான் கொடுப்பா. நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இல்ல, சில பேர் ஆசைப்பட்டு சன்னியாசம் வாங்கிக்கலாம், அந்த சன்னியாசமே ரொம்ப யோசிச்சுதான் வாங்கணும், ஏன்னா அங்க போயிட்டு திருப்பி வர முடியாது. அதனால கொஞ்சம் இயர்ஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் இங்க ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் பண்ணி நம்மளால முடியுமாங்கிறத, அதுக்குதான் வானப்பிரஸ்தம். காட்டுல போய் தனியா இருக்கிறது, அங்க நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். காட்டுல வாழறதுங்கிறது லேஸ் கிடையாதுல்ல. ஸோ நிறைய அந்த குளிர் சீதோஷ்ணங்களுக்கு சரிப்பட்டு வரணும். இந்த மாதிரி கஷ்டங்களை அனுபவிச்சு ஒரு மாதிரி மனசும் உடலும் பக்குவப்படணும். அப்புறம்தான் சன்னியாசத்துக்கு போக முடியும். அதனால அதுக்குதான் வானப்பிரஸ்தத்துக்கு அப்புறம் சன்னியாசம். ஸோ அதனால நமக்கு இதே ஒரு 50 years 60 years பேக்னா நம்ம சொல்றது கிடையாது, ஓகே சன்னியாசம் வாங்கிக்கலாம். பட் இந்த காலத்துல அப்படி வாங்க முடியல. அதாவது இவந்தோ ஜென்ஸ்க்குமே சொல்றேன், ஜென்ஸா இருந்தா கூட வாங்க முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இந்த நிஜ கிரகம்ங்கிற இந்த சரீரத்துல உள்ள ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டை விட்டுடணும், அதையாவது பண்ணணும். பேர் மினிமம், அதுதான் இந்த பேர் மினிமம் சரீரத்தோட அட்டாச்மெண்ட்டை தியாகம் பண்ணணும். ஏன்னா சரீரம்ங்கிறது நம்ம இதுல படிச்சிருப்போம் தத்துவபோதத்துல, அன்னமய கோஷம் இல்லையா? அன்னத்தினால 6 பாயிண்ட் இருக்கு, யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஜாயத்தே அஸ்தி வர்த்ததே விபரிணிமதே அப்பக்ஷீயத்தே, அப்புறம் கடைசி வினஷ்யதி. சோ அஸ்தி ஜாயத்தே, சோ அஸ்தி இருக்கு, அது ஒரு சரீரத்துக்கு உண்டான ஒரு மூல காரணமா இருக்கு, அந்த இது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜாயத்தே பிறக்கிறது, அஸ்தி ஜாயத்தே வர்த்ததே, அதுக்கப்புறம் ஒரு 25-30 வயசு வருஷம் அது வளர்றது. அதுக்கப்புறம் விபரிணமத்தை, அது மாறுதல் அடையிறது இல்லையா? சோ மாற்றம் அடையிறது, ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நம்ம சொல்றோம், அதுதான் மாற்றம் அடையிறது விபரிணமத்தை. அதுக்கப்புறம் அபக்ஷீயத்தை, அப்புறம் குறைஞ்சுட்டே வருது, எனக்கு முட்டி வலிக்கிறது, கால் வலிக்கிறது, அங்க வலிக்கிறது, இங்க வலிக்கிறதுலாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோமே. சோ அபக்ஷீயத்தை, அதுக்கப்புறம் வினஷ்யதி. இதுதான் சரீரத்தோட ஒரு சுபாவமே, இதுதான். அது யாரோட சரீரமா இருந்தாலும் சரி, சரீரம்னா இதுதான். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு படிச்சுப்போம் அன்னமய கோஷத்துல, என்ன படிச்சோம்? சரீரம் ஸ்தூல சரீரம், அதுவும் இல்லை, அன்னமய கோஷமும் ஒண்ணுதான். சோ அன்னமய கோஷத்துல என்ன படிச்சிருப்போம்? அதுலயே அதுதான் உருவாக்குது, அதுதான் அதுலயேதான் போய் கடைசியில போய் சேர்ந்துடுறோம்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அன்னரசேன பூத்துவம், அன்னரசம் தான் எல்லாத்துக்கும் ரீசன். அன்னரசத்தினாலதான் உற்பத்தியே ஆறுது இல்லையா? ஒரு அம்மா அப்பானா அம்மா அப்பா சாப்பிடுற அந்த சாப்பாடு அன்னம், அந்த அன்னம் தான் லாஸ்ட்ல சோணித்தம் சுக்லம் வரைக்கும் அந்த சக்தி போருது இல்லையா? சோ அந்த அன்னரசேன பூத்துவா, அந்த அன்னரசத்தினாலதான் ஒரு ஜீவன் உண்டாகிறது. அதுக்கப்புறம் அன்னரசத்தினாலதான் வளர்றது, விருத்திம் பிராப்பிய வளர்றது. அப்புறம் அந்த அன்னரசத்தினாலதான் எல்லாமே நடக்கிறது. அந்த லாஸ்ட்ல இந்த சரீரத்தை விடும்போது இன்னொன்னுக்கு அன்னமா மாறுறது இந்த சரீரம் இல்லையா? புதைச்சிட்டா புழுப்பூச்சிக்கு அன்னமா ஆயிடுறது, இல்ல ஒரு எரிச்சிட்டா புகையா போறது, அது எங்கேயாவது மரத்துக்கு இதுக்கு உரமா போறது, இப்படிதான் போறது. சோ ஏதோ ஒண்ணு, அந்த அன்னம் தான் ரீசன். இந்த சரீரம்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் நம்ம வாங்குறோமே, அது வித்தின் 2 days கெட்டு போயிடும். இது வெறும் ஜூஸ் எடுத்துக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் வருஷங்கள் இருக்கும், ஆனா வேல்யூ அவ்வளவுதான் இருக்கும். அதை நம்ம அதுதான் வாழ்க்கைன்னு நினைச்சு கூடாது. இந்த சரீரம் போனாலும் நான் இருப்பேங்கிற எண்ணம், நாங்கிறது டிஃப்ரெண்ட். நான் இந்த சரீரம் கிடையாது, ஆனா இந்த சரீரம் எனக்கு இந்த ஜீவன் உள்ள இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கு. அதனாலதான் சரீரத்துக்கு என்ன சொல்லுவார் தத்துவபோதத்துல? ஸ்தூல சரீரத்துக்கு இடம், இது இடம் கொடுக்கறது ஆயத்தனம். இது ஆயத்தனம். ஸ்தூல சரீரம் ஆயத்தனம் சரீரம்னு சொல்லுவார். அப்படின்னா இப்போ ஒரு வாஷிங் மிஷின், இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், இதுக்கெல்லாம் இந்த வீடு இடம் கொடுக்கறது இல்லையா? அது மாதிரி இந்த சரீரம், ஸ்தூல சரீரம்ங்கிறது உள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ஜீவன் இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கு, அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் இதுக்கு மதிப்பு. அதுக்கப்புறம் சூக்ஷ்ம சரீரம்ங்கிறது என்ன பார்த்தோம்? அனுபவிக்கும் போக சாதனம். போக சாதனம். இது ஆயத்தனம், அது போக சாதனம். போகங்களை அனுபவிக்கிறது ஸ்தூல சரீரம் கிடையாது, சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுதான் அவர் சொன்னார். சோ அதுதான் நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்தோம்.
சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன், இந்த சரீரம்ங்கிறத அவ்வளவுதான் மதிப்பு, அதிலே உள்ள அட்டாச்மெண்ட் அதுதான் நிரந்தரம்னு நினைச்சிட கூடாது. அதுக்கு அவ்வளவுதான் மதிப்பு. ஆனா அது வேணவும் வேணும், அதை விட முடியாது. ஏன்னா அதை வச்சுதான் நான் இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும். சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இருந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி படிக்கிறதோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆத்ம முன்னேற்றத்தை நோக்கி போறது சூக்ஷ்ம சரீரத்துல பண்ண முடியாது. காரண சரீரத்துல சான்ஸே கிடையாது. சூழ சரீரத்துலதான் பண்ணி ஆகணும். சூழ சரீரத்துல இருக்கும்போது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுவும் நம்ம நல்ல நடமாடிட்டு இந்திரியங்கள்லாம் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் போதுதான் சான்ஸே இல்லையா? சோ அதனால அதுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாத்துக்க வேண்டியதா. ஏன்னா அது இருந்தா தானே நம்ம இதை நோக்கி போக முடியும். ஆனா அதுவே எல்லாம்னு நினைச்சிடக்கூடாது. அதனால அதுல உள்ள பற்றுதலை விட்டு பூர்ணம் வினிர்கம் யதாம் அப்படின்னு சொல்ற. சோ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த நிஜகிரகாத் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம இவ்வளவு நாள் கேட்டதெல்லாம் காலப்போக்கில் நம்ம இப்ப இந்த கிளாஸே முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்ச நாள்ல நமக்கு இந்த டச் இல்லை. அதுக்குதான் சத் சங்கம் இருந்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். இந்த சத் சங்கம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், கொஞ்ச நாள்ல அது அப்படி கொஞ்ச நாள் மெமரியில இருக்கும். சொன்னாலே இந்த ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தா அப்படிங்கிறதுலாம் ஞாபகம் இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி இப்ப உங்களுக்கு தத்துவ போதும் டக்குன்னு வரல இல்ல, அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் சுத்தமா அதோட அர்த்தமும் மறந்து போயிடும். இப்ப தத்துவ போதுமா படிச்சீங்கன்னா இப்போ யாரோ சொன்ன மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போயிடும். அது அவ்வளவுதான். அது நம்மளோட குவைட் நேச்சுரல். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், அதுக்குதான் திருப்பி 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 படிக்கணும், திருப்பி திருப்பி கேட்கணும். அப்பதான் அது மனசுல இருந்துட்டே இருக்கும், அந்த சத் சங்கத்துல இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்பதான் இப்ப இந்த இதுவே முடிஞ்சிடுச்சுன்னா நமக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடும்ல. அதுதான் சொல்ற சீக்கிரம்ங்கிற பூர்ணம் நிர்கம்யதாம் அப்படின்னு சொல்ற. அது மறக்கிறதுக்குள்ள நீ வெளில வந்துரு அப்படின்னு சொல்ற. சோ இதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இப்ப கன்சாலிடேஷனா கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பிராக்டிஸ் கொடுத்திருந்தேன், பண்ணல எல்லாரும். லிஸ்ட் அனித்திய பொருள்ல எல்லாம் அவ்வளவா கிடையாது குருஜி. அதனால நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்மள எதிர்பார்க்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கிட்ட எதெல்லாம் ரிமோட்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கோமோ அதை கொஞ்சம் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறமா எதெல்லாம் என்ன ட்ரிகர் பண்ணுதுன்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய உள்ள பார்க்கும்போது நம்ம எதனால ட்ரிகர் ஆகிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் தான் குருஜி போட்டேன் நான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் என்ன ட்ரிகர் பண்ணுது, அப்ரிசியேஷன் ட்ரிகர் பண்ணுது. இப்ப நான் கரெக்டா இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி அது கரெக்டா நடந்தும் போது ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. அதே நான் சொல்லி யாராவது கேட்கலன்னா அப்போ ஒரு மாதிரி குரூவலா பாத்தியா நான் சொன்னேன் நீ செய்யலன்ற மாதிரி ஒரு அதுவும் வருது. அதே மாதிரி சிலப்போ செல்ஃப் பிட்டி வருது. தட் மீன்ஸ் நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோம், நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்குதுன்ற மாதிரி சிலது, அதுவும் தப்புதான்றது புரியுது. அப்புறமா சில டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இன் லைஃப் இருக்குது, அதை நான் கண்டிப்பா ஒதுக்கி வச்சாலும் அது எப்பயாவது தலை தூக்குதுன்றது தெரியுது. சோ அதையும் நம்ம ஃபுல்லாவே ஆராய்ச்சி பண்ணி இல்ல இதனால ஒண்ணும் வரக்கூடாதுன்றது பார்த்தேன். அதே மாதிரி கொஞ்சம் தலக்கணம் இருக்கிறது தெரியுது, அப்பப்போ தூக்கி ஆடுதுன்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபீல் பண்றேன். சோ அதையும் நாம பண்ணக்கூடாதுன்றது. அதே மாதிரி ஒரு வேலை நம்ம பண்ணும்போது நல்லா வந்தா ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. ஆக்சுவலி அப்போ அது நான் பண்ணேன்ற ஒரு இது அட்டாச் ஆயிடுதுன்னு தெரியுது. சோ அதனால இன்னும் நம்ம ஈஸ்வரன் அர்ப்பணமா பண்ணலைன்றது, நிஷ்காமியமா பண்ணலன்றதும் தெரியுது. அதனால அதே மாதிரி நம்ம ஒண்ணு சொல்ல போனா மத்தவங்க அதை பத்தி தப்பா சொல்லும் போது நம்ம அந்த இமோஷனை தான் பாக்குறோமே தவிர அவங்க சொன்னா சொல்லிட்டு போறாங்களேன்னு அந்த அளவுக்கு இன்னும் ஆஹ் நம்ம அது நினைக்க கூடாதுன்ற அந்த தாட் ப்ராசஸ் இன்னும் ஆரம்பிக்கலன்னு தெரியுது. சோ பிளேம் பண்ணாலும் நம்ம அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் வேற, நம்ம வேற மாதிரி பண்ணுவோம். அவங்க சொன்னா சொல்லிட்டு போறாங்கன்ற அந்த ஃப்ரீயா எடுக்கிற இன்னும் அந்த இது வரல. அதே மாதிரி கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் கால்குலேட்டிவா இருக்கிறது, இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமே அவங்களே இப்படி பண்ண வைக்கலாமான்ற மாதிரி. சோ அது சிலப்போ தோணுது, பட் அதுவும் தப்புன்னு தெரியுது. எனக்கு மோஸ்ட்லி யாராவது பொய் சொல்றதோ இல்ல சீட் பண்ணறதோ கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ணும். சோ அது அவங்களுடைய சுபாவம்னு எடுத்துக்கிற அந்த பக்குவம் வரணும்னு தெரியுது. அது அவங்கள மாத்த முடியாது. சிலதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும், இல்ல நம்ம அதை கண்டுக்க கூடாதுன்றது எடுத்துக்கிறது தேவைப்படுது. சோ இது வரைக்கும் இப்போதைக்கு போட்டிருக்கேன் குருஜி. ஆனா நீங்க இன்னும் தெளிவா எழுதி வைக்கணும். நீங்க சொல்றது ஜென்ரலா இருக்கு, தெளிவா எழுதி வைக்கணும். எது உங்களை ட்ரிகர் பண்றது, எந்த இன்சிடென்ட் ட்ரிகர் பண்றது அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு 5 ஐட்டம்ஸ் எடுத்துட்டு தனியா எழுதி வைங்க. அது இப்போ இந்த பீரியடுக்குள்ள நான் இதுல இருந்து வெளில வந்துருவேன் அப்படின்னு அதுக்கு டார்கெட் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா இதை சரி பண்ணிக்கிறேன்னு அது போகும், லைஃப் லாங்கா போயிட்டு இருக்கும். இல்ல வந்ததே லேட்டு. ஸோ அதனால பக்கத்துல இந்த டேட் போட்டு வைக்கணும். ஒரு 5 ஐட்டம்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை இந்த மந்த்துக்குள்ள, இப்போ இந்த நியூ இயர் வருது, ஸோ நியூ இயர்ல இருந்து இவ்வளோ 2 மந்த்ஸா ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு
இதுக்குள்ள நான் இதுல இருந்து வெளில வந்துடுவேன், இனிமே இது என்ன பாதிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி அதை டிக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த செட் ஆஃப் திங்ஸ் எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணணும். அதே லைன்ல தான் பண்ணேன். எஸ்பெஷலி பகினி, உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு என்னோட பேக்ரவுண்ட் தெரியும். ஸோ நம்ம நேஷனல் லெவலில் இன்டர்வியூ பண்ணா, ஓ நீங்க கிரேட்டா பண்றதெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு உடனே டக்குன்னு ஒரு மாதிரி ஹர்ட் பண்றாம இருக்கும். அவ வந்து முகஸ்துதிக்கு பண்ணலன்னு இருந்தாலும் அது என் தலைக்கு போயிடக்கூடாதுன்னு எனக்கு ஒரு பயம்தான் இருக்குமே தவிர சந்தோஷம் வராது. நம்ம வந்து இந்த ஒரு இதுக்குள்ள கிணத்துக்குள்ள விழுறோமா நம்மளே தெரியாம அப்படிங்கிறது இல்ல, பண்ணக்கூடாது. கர்ம யோகமா நான் பண்ணேன்னா அந்த நினைப்பே எனக்கு வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி யாராவது ஹிந்தியில சடாவு பண்றதுன்னு மாதிரி ஏத்தி விடுறது, அந்த மாதிரி யாராவது பண்ணா கூட நம்ம ரொம்ப 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 கான்சியஸா அவளை வந்து நிந்திக்க வேண்டாம், அவளை ஒண்ணும் சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா ஒருவேளை அவ ஆத்மார்த்தமா ஏதாவது சொல்லுவலா இருக்கும். அவாங்கிறதே விட்டுட்டு நம்ம சைட்லேருந்து பண்ணணுங்கிறத நான் எழுதி வச்சேங்க. இது ட்ரிகர்னு. நீங்க லாஸ்டா பானுரேகா பகினி சொன்னது அது ரொம்ப பெரிய லெசன் எனக்கும். டேட் போட்டு ஆமா இருக்குன்னு சும்மா ஐடென்டிஃபைனா போறாது, அது எப்படி போகணும் இப்ப போகணும்னு ஒரு கிளியரா வந்து அதுக்கு ஒரு டார்கெட், அது நான் பண்ணல பகினி. பண்ணணும்னு சொல்ற மாதிரி இந்த பண்ணணும்னு சும்மா வந்து ரொம்ப ஒரு மனசார சொன்னா அது பாட்டுக்கு லைஃப் முழுக்க அந்த வார்த்தை இருந்துட்டே இருக்கும், அதுக்கு வந்து முடிவு இருக்காது. கர்ம யோகங்கிற வார்த்தை அடிக்கடி ஞாபகம் வரும். நம்ம கர்ம யோகமா தான் பண்ணணும், நம்ம நமக்குன்னு பண்ணல, இவாளுக்குன்னு பண்ணல, அவ சொல்லணும்னு பண்ணல, அவ வந்து புகழணும்னு பண்ணல, பண்றதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரே இதுதான் வரும். பட் அந்த ஒரு ஸ்டெப் மேல போகணும் பகினி, அது நான் ஒன்றும் போல, ஆனஸ்டா சொல்றேன். எழுதி வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் அதுல இருக்கும். ஒரு டேட் போட்டுட்டோம்னா அதேதான். ஏன்னா நீங்க ஃபுல்லா ஒரு லிஸ்ட் 15-20 இருந்தா 15-20 எப்பவும் ஞாபகத்துக்கு வராது நமக்கு. சோ அந்த 5 கொஞ்சம் ஞாபகம் வரும். ஓகே இதெல்லாம் சோ ஃபோக்கஸ்டா ஒரு லிஸ்ட் போட சொல்றேன், ரொம்ப கிளியரா. சரி, நான் சொல்றது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பாதிக்கிறதோ லிஸ்ட் போடும். திருப்பி சொல்றது பாதிக்கிறதா அது எழுதிடணும். அந்த மாதிரி சொல்றேன். எனக்கு வேற எந்த பாதிப்புமே இல்ல பகினி, எந்த பாதிப்புமே இப்ப வந்து நம்ம நினைக்கிறோம், கண்டிப்பா கிடையாது. அந்த சிச்சுவேஷன் நடக்கல, அவ்வளவுதான். நமக்கு சிச்சுவேஷன் நடந்தாதான் நம்ம அந்த இன்னொரு முகங்கிறது நமக்கு வெளியில வரும். அதனால சிச்சுவேஷன் நடக்கல, சிச்சுவேஷன் நடந்தா இல்ல நீங்களே இந்த சிச்சுவேஷன் பண்ணி பார்க்கணும். நீங்க ஒரு நாள் மௌன விரதத்துல இருந்து பார்க்கணும், எதெல்லாம் என்னை ஹிட் பண்றது, எதெல்லாம் நான் கோவப்படுறேங்கிறத அப்போ நீங்க வாட்ச் பண்ண முடியும். சோ இந்த மாதிரி நம்மளே நம்ம சில இதை பண்ணிட்டு தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி எனக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் வச்சுக்கோங்க, நான் நல்லாதான் இருக்கேன், நான் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன், நான் பிரம்மம் தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மளே அது ஒரு ரீசன் கொடுத்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்குள்ள நெகட்டிவ் நமக்கே தெரியாது. கண்டிப்பா நெகட்டிவ் இருக்கும், எல்லாருக்கும் இருக்கும். சோ அந்த நெகட்டிவ் லிஸ்ட் பண்ண எது என்ன அடிமைப்படுத்துறது. நம்ம இவ்வளவு நாள் பெருசா கூட இருந்திருக்காது. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி காஃபி இல்ல தலகாணி இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட எழுதணும். கண்டிப்பா இதுல எதுவோ 1-2 நமக்கு இருக்கதான் செய்யும் லைஃப்ல, அதை எழுதுங்க. அதுல இருந்து வெளியில வரணும். ஒருத்தர் பேசுறது வந்து நம்மள ட்ரிகர் பண்றது. அப்ப நம்ம பார்த்த குழந்தையில நம்மள வந்து கண்ணா பின்னான்னு திட்டுவா, அதுக்கெல்லாம் அதுக்கு சொல்லியே முடியாது, அந்த மாதிரி திட்டுவா. அந்த நிமிஷம் கோவம் பயங்கரமா வரும், சே இப்படி எல்லாம் பேசலாமா, தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். அடுத்த நிமிஷம் சரி ஓகே அவளுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும், அத நம்ம தான் அதை பொறுத்துன்னு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனோபாவமும் வருது. இதெல்லாம் தான் நித்திய வாழ்க்கையில நடக்கிறது எனக்கு ஆக்சுவலா. மத்தபடி விருப்பு வெறுப்புனாக்க இப்ப காஃபி டீ அதெல்லாம் இப்ப எனக்கு ஒரு பிரச்சனையாவே தெரியல. அதெல்லாம் வேற இது இருந்தா ஓகே, இல்லன்னா ஓகே. இல்ல லைக் தட் ஈட்டபிள்ஸோ ஒரு வஸ்துவோ எதுவா இருந்தாலும், ஒரு துணிமணிகளோ எதுவா இருந்தாலும் ஓகே, இல்லாட்டாலும் ஓகேங்கிற ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்தாச்சு. இப்ப இந்த மனுஷா சரௌண்டிங்ஸ் அந்த ஹேண்டில் பண்றதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அது நான் இந்த சாப்பாடு ஐட்டம் அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு பக்குவம் வந்துருது. ஆனா மெயினா என்னன்னா ட்ரிகர் ஆகிறது என்னன்னா மத்தவா பேசுறது, தட் இஸ் மத்தவானா ரிலேஷன்ஸ் இல்ல, ரிலேஷன்ஸ் பேசுறது கூட ஐ ஹவ் கம் அவுட். சொந்த நம்ம பசங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளால அது ஒவ்வியஸா கோவம் வந்துடுது, வெளியில வந்துடுது. இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது, அது மாதிரி இது வந்தது, அது ஒண்ணு டிகர் ஆகிறது, அது எழுதி வச்சிருக்கேன். மத்ததெல்லாம் ஓரளவுக்கு எழுதி வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியானது நன்னா தெரியுது. நல்லா வந்து ஒரு மைண்ட் அளவுக்கு கூலா எடுத்து. முன்னாடிலாம் 4 மணிக்கு எந்திருக்கணும், இது பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே தான் எழுந்திருப்பேன். இப்பெல்லாம் 6 மணி ஆனாலும் என்ன இப்போ பண்ணலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஓரளவுக்கு சாந்தமாயிருக்கு. பட் ஆனா இப்போ நான் எனக்கு மெயினா ட்ரிகர் ஆகுறதுன்னு பார்த்தேன்னா, நான் ரோட்ல போனேன்னா ரோட் எல்லாம்
மோசமா இருந்ததுன்னா எனக்கு பயங்கர கோவம் வந்தது. அந்த ரோடு சரியில்லை, அப்புறம் மத்தவ வந்து இந்த ரோட்ல ஸ்பிட் பண்றது, அது என்னால தாங்கவே முடியாது. அங்க நின்னு நான் அடிக்கணும் தான் தோணும் ஆக்சுவலா. அந்த மாதிரி எனக்கு அது ரொம்பவே ட்ரிகர் ஆகிறது. அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருதுன்னு தெரியல எனக்கு. இந்த காமன் சென்ஸ் இல்லாம சில பேர் பிஹேவ் பண்றதெல்லாம் எனக்கு ரொம்பவே ட்ரிகர் ஆகிறது. அதை எழுதி வைங்க. நீங்க இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பிட் பண்றதே உங்களுக்கு அவ்வளவு ட்ரிகர் பண்ணிட்டுனா அதை எழுதி வைங்க. தப்பு தான், யாருக்குமே பிடிக்காதுதான். ஆனா அதுக்காக ட்ரிகர் ஆகி என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்களேன்? அவளை போய் நம்ம ஒண்ணும் மாத்த முடியாது. சொல்லலாம் வேணாம், சொன்னா நிச்சயமா கேட்க போறது இல்லை. அப்படிங்கும் போது நம்மளை மாத்திக்க வேண்டியதுதான். அதுக்காக ட்ரிகர் ஆகுது, அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறது கூடவே கூடாது. அதுதான் நம்ம மாத்திக்கணும். இன்னொன்னு நீங்க சொன்னது, நான் வந்து இப்ப காலையில எதிர்த்து இருந்தேன். இப்ப என்ன அந்த அசால்ட் வரவே கூடாது. அது தமஸ்ல கொண்டு விட்டுரும். அது ஒரு மயிரிழதான் வித்தியாசம். நீங்க வந்து எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து எதுக்கு நம்ம டென்ஷன் ஆயிக்கணும், எப்ப வேணா இருந்திருக்கலாங்கிற மாதிரி கொண்டு போயிட்டேன்னா அது தமஸ்க்கு வந்துடும். காலையில கண்டிப்பா 3:30 to 4 எந்திருந்தா ரொம்ப நல்லது. எந்திருந்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு 5:30 தியானம் பண்ணா அவ்வளோ நல்லது. ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு யூனிவர்ஸோட அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி நிறைய கிடைக்கும். நீங்க தியானமே அப்ப நல்லாவே கிடைக்கும். அந்த மாதிரி டைம் அதுக்காகவாது எழுந்திருக்கணும். இனிமேலாவது இவ்வளவு நாள் விட்டேன்னா கூட இனிமேலாவது அந்த அட்லீஸ்ட் 4ன்னு வச்சுக்கோங்க. 3:30 வந்து ரொம்ப எளினா கூட 4 வச்சுக்கோங்க. 4 வச்சுட்டு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணி நான் எழுந்துருவேன். அந்த டென்ஷன் ஆகத்துல லேட்டா எழுந்துட்டேன். சம்டைம்ஸ் ஏதாச்சுன்னா கூட அந்த அந்த பரபரப்பு வருதுல. யாரே நீங்க லிஸ்ட் போடலன்னா கூட தயவு செய்து போடுங்க. லிஸ்ட் கையில இருந்தாதான் நமக்கு முன்னேற்றம். நான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன், தத்துவத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். லிஸ்ட் வேணும். லிஸ்ட் இருந்தாதான், இல்லைன்னா நான் சரி பண்ணிடுவேன், நான் பார்த்துட்டுருவேன், அதெல்லாம் நான் மேனேஜ் பண்ணிடுவேன். இப்படி ஜென்ரலா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே தவிர நம்மகிட்ட நிச்சயமா நம்ம ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்கவே முடியாது. அதனால என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் எனக்கு இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுறதுங்கிறத எழுதி வைங்க. அப்பதான் அதை பார்த்துட்டு, இது இந்த பீரியட்குள்ள எடுத்துருவேன், இதுக்கப்புறம் இது என்ன அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது, இதனால நான் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கறத எழுதி வச்சுக்கணும். சரியா? லிஸ்ட்ல வந்து இந்த ரோட்ல எங்க ஸ்ட்ரீட்ல டாக் எடுத்துன்னு போய் அது வந்து அசிங்கம் பண்ணிட்டு போனா ஐ வில் கெட் வெரி ஆங்கிரி. அந்த மாதிரி ஒண்ணு எழுதியிருக்கேன். நம்ம வாசலையே பண்ணிட்டு போனா நம்மளுக்கு ஒரு இதுவாகிறது. அதே மாதிரி இட்லிக்கு யூஸ்வலா மிளகாப்பொடி ரொம்ப பிடிக்கும். நவ் ஐ லெஃப்ட் இட். அதுதான் இப்ப தயிர் போட்டு இருந்தாலும் சாப்பிடலாம், அதுதான் வேணும் அப்படின்ட்டு அதை விட்டுட்டேன். அதே மாதிரி காஃபி ஆல்ரெடி எனக்கு ஐ டோன்ட் லைக். பட் அந்த ஒரு மாமனார் மாமியார் அந்த இதும்போது காஃபி தான் குடிக்கணும்னு சொல்லி அந்த டைம்ல கொஞ்சம் இதுவாயிடுது திருப்பி. நவ் அதுவும் நான் அது விட்டாச்சு. அது இல்லாட்டி ஓகே. அப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து ஆக்சுவலி வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். நம்ம பசங்க எப்படி இருப்பாளோ அது மாதிரி அவ்வளோ க்ளோஸா இருந்தவா வந்து நம்ம கிட்ட we will tell all the personal this thing and they will also tell. சொன்ன அப்புறம் they are finding fault and doing அந்த மாதிரி பண்றச்ச ரொம்ப அழுகையா வருது பகினி. அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் ஆக்சுவலி, எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது? நீங்க நான்ங்கிறத நீங்க உங்க தேகமா அட்டாச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, மனசுதான் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. உங்க மனசை ஹர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வலிக்கிறது. மனசு வேற, நான் வேறங்கிற லெவல் நீங்க வரலன்னு அர்த்தம். சரீரம் தான் நான் தான் மனசு. அப்ப என்ன ஹிட் பண்ணிட்டா போச்சு, என்னோட மனசு தொட்டுட்டா போச்சு. நீங்க வந்து ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். பட் ஆனா திருப்பி திருப்பி they are finding fault. நம்ம பேசுறது இல்ல. பட் அகைன் இஃப் அதை அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல. அதுதான் நீங்க முதல்ல டிட்டாச் ஆகணும். நீங்க உங்களுக்குள்ள திரும்பி பாருங்க. கண்டிப்பா அது வந்து நீங்க அந்த நான்கிற அகங்காரம் இருக்கிறதுனாலதான். அகங்காரம்னா திமிர் கிடையாது. அந்த நான், அதாவது நான் தான் மனசு, நான் தான் இது, சரீரம் வேற, நான் வேறங்கிற ஒரு இதுல தெளிவா இல்லை. அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா ஹிட் ஆகும். யாராவது என்ன சொல்லிட்டாலும் நம்மளுக்கு ஹிட் ஆகும். இந்த சரீரம் நினைச்சிட்டு இருக்கேனே, அப்ப சரீரத்தை யாராவது சொல்லிட்டா, இல்ல என் மனசு சொல்லிட்டா, என் புத்திய சொல்லிட்டா எனக்கு ஹிட் ஆயிடும். ஏன்னா இதெல்லாம் நான் அப்படின்னு நான் ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன். அதுதான் இக்னரன்ஸ். அதுல இருந்து வரணும். நீங்க இப்ப சொன்னதே ஒரு லெசன் எடுத்துங்க. அதாவது நான் எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணாலும்
எழுதி வைக்காம அப்புறம் பண்ணிக்கலாம்னா அந்த திருநாள் வராதுங்கிற ரியலைசேஷன் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வந்திருக்கு. எழுதி வச்சு டார்கெட் பண்ணா தான் வருங்கிற அதுவே ஒரு ரியலைசேஷன் ஆயிடும். கரெக்ட். எழுதி வைக்கணும், இல்லைன்னா சான்ஸே கிடையாது. ஸோ நீங்க யாரையும் எழுதலைனாலும் இனிமேல் அது எழுதிடும்.